ओम शांति 20 सेप्टेम्बर 2024। परम शिक्षक श्री भगवान वाच मीठे बच्चे तुम मानंको बाबांक भले ईश्वरीय सेवाधारी हेबाकु पड़िबो। एही संगम जुगरे बाबा तुम मानंकर सेवा करिबा पाई ही आसिछन्ति। आजिर प्रश्न, एही पुरुषोत्तम संगम जुग ही सबुठारु सुंदर और कल्याणकारी किपरि? एही पुरुषोत्तम संगम जुग ही सबुठारु सुंदर और कल्याणकारी किपरि? उत्तर, एही समय रे तुमे पिलामाने स्त्री पुरुष उभय उत्तम हेउछ। एही संगम जुग कली एवं सत्यर मझी समय। एही समय रे ही बाबा तुम मानंक पाई ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोलुछन्ति, जेउठारे तुमे माने मनुष्यरु देवता हेउछ। एही भली विश्वविद्यालय सारा कल्परे केबे भी खोली न थाए। एही समय रे समस्तंकर सद्गति होई थाए। ओम शांति। आत्मिक पिता आसी आत्मिक संतान मानंकु बुझाउछन्ति। एठारे बसी तुमे माने प्रथमतः बाबांकु मने पकाउछ, काहेकिना सिए पतित पावन। तांकु मने पकाइबा द्वारा ही तुमे माने लक्ष्य को प्राप्त करुछ, अर्थात पवित्र शतप्रधान होई जाउछ। एपरि नुहे जे सत्वरे जीवा आमर लक्ष्य। आमको सतोप्रधान हेबाकु पड़िबो। सेथिपाई बाबांकु मध्य निश्चित मने पकाइबाकु हेबो। ता सहित मिठा घर परमधामकु मध्य मने पकाइबाकु हेबो, काहेकिना सेठाकु जीवाकु हेबो। पुणी आमको संपत्ति मध्य दरकार। सेथिपाई निजर स्वर्गकु मध्य मने पकाइबाकु हेबो, काहेकिना एहा आमको बाबांक द्वारा प्राप्त हेउछि। पिला माने जानिछन्ति आमे समस्ते बाबांकर संतान होइछु। तेबे निश्चित तांक निकटरू शिक्षा ग्रहण करे पुरुषार्थर क्रमानुसारे स्वर्ग को जीवो। बाकी अन्य सबु जीव आत्मा माने शांति धाम को चली जिबे। घर को तो समस्तंकु जीवाकु हेबो। पिलामाने एक कथा मध्य जानिछन्ति जे एहा हेउछि रावण राज्य। एहा तुलनारे सत्ययुग को रामराज्य सूर्यवंशी कुहा जाए। सत्ययुग परे पुणे दुई कला कमी जाउछि, जाहाको चंद्रवंशी कुहा जाए। जेमिति ख्रिस्टियान मानंकर अद्वैत राजत्व चलिछि, सेही परि एहा मध्य एक अद्वैत राजत्व, किंतु एठारे सूर्यवंशी एवं परे चंद्रवंशी होई थान्ते। यही कथा अन्य कौनसी शास्त्र रे नाही। वर्तमान बाबा बसी सुनाउछन्ति, जाहाको ज्ञान अथवा नॉलेज कुहा जाए। पुणी स्वर्गर स्थापना हेला परे ज्ञानर आउ आवश्यकता रहिब नाही। यही ज्ञान पुरुषोत्तम संगम जुगरे ही तुम पिलामानंकु शिखा जाउछि। तेणु प्रत्येक सेवा केन्द्र गुड़िकरे तथा संग्रहालय गुड़िकरे बहुत बड़ बड़ अक्षर रे निश्चित लेखा हेबा दरकार जे भाई ओ भौणी माने वर्तमान पुरुषोत्तम संगम जुग चलिछि, जाहाकि कल्परे थरे मात्र आसुछि। किंतु केही पुरुषोत्तम संगम जुगर अर्थ को बुझंती नाही। तेणु लेखिबाकु हेब जे एहा हेउछि कली जुगर शेष एवं सत्य जुगर आरंभर मझी संगम जुग। संगम जुग कल्याणकारी जुग। बाबा मध्य कहउछन्ति मु पुरुषोत्तम संगम जुगरे ही आसुछि। तेबे संगम जुगर अर्थ को मध्य बुझाउछन्ति। वेश्यालयर अंत एवं शिवालयर आरंभ, एहाको ही पुरुषोत्तम संगम जुग कुहा जाए। एठारे समस्ते विकारी, किंतु सेठारे समस्ते निर्विकारी।
ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ବିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଉତ୍ତମ କୁହାଯିବ ନା। ଏଠାରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଉତ୍ତମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏ କଥା ବାବା ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କାହାରି ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କେବେ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଆନନ୍ଦର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ ଏସବୁ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ମହିମା। ସିଏ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏମିତି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହେଉଛି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଦ୍ଗତି ହେଉଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ବାବା ନିଶ୍ଚିତ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ସଙ୍ଗମରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ବାବା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ନୂଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଧରି ଯେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ଅବିକଳ ସେମିତି ଆସିବେ। ରାଜଧାନୀ ଏହିଭଳି ହିଁ ସ୍ଥାପନ ହେବାର ଅଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ଅଟୁ। ବାବା ତ ଜଣକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ବାବା ପ୍ରଥମେ ଜଣକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କଠାରୁ ତୁମେ ପଢ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଗଲା। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଏହିଭଳି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ ନା କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଗଲଣି ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶିବ ଆସି ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଦେବତା କରାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମା ଯାହାକି ତମୁ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ହିଁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ କରାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ତମୁ ପ୍ରଧାନ ନା। ଯଦିଓ କେତେକ କୁମାର ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, କେତେକ କୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେହି ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମା ଆସେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ପବିତ୍ର ଥାଏ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ, ସତୋ, ରଜୋ, ତମୋ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ଏବେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର ବିନାଶ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବିରାଟ ଲୀଳା। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ବେହଦର ବୃକ୍ଷ। ସେ ସବୁ ତ ଜଡ଼ ବୃକ୍ଷ। ଯେଉଁ ବୀଜ ଲଗାଇବ ସେହି ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଉଠିବ। ଏହା ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିରାଟ ଲୀଳା କୁହାଯାଉଛି। ସବୁ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାନୁସାରେ କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ନିଜ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରକୃତିକୃତ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଯେ ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା ଅଥବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ପାର୍ଟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ପରମ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପିତା କହୁଛ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପରମ ପିତା।
ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ପାଠ ଆତ୍ମା ହିଁ ବଜାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏ କଥା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଆତ୍ମାକୁ ନିର୍ଲେପ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଭୁଲ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଦେବା ଦରକାର ଯେ ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଯେପରି ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ କର୍ମ କରୁଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ସିଏ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି। ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପତିତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପତିତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରୁଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ 84 ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିଗଲଣି। ଏ କଥା ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ସିଦ୍ଧ କରି ବୁଝାଉଛ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ମିଥ୍ୟା? କାରଣ ସେମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଆସୁଛି। ଏବେ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଗୀତା ହେଉଛି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି। ବାବା ଏବେ ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯାହା 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶିଖାଇଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ଆମର ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଥିଲା। ଏବେ ଏହାକୁ ଧର୍ମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଅଧର୍ମୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳକୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲଣି। ଏହି ବେହଦର ଡ୍ରାମା ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ତ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଯେପରି କାଲିର କଥା। ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଶିବାଳୟରେ ଥିଲ, ଆଜି ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ଅଛ, ପୁଣି କାଲି ଶିବାଳୟକୁ ଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ହିଁ ଶିବାଳୟ କୁହାଯାଏ। ତ୍ରେତା ଯୁଗ ହେଉଛି ସେମି ଶିବାଳୟ। ସେଠାରେ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିବା। ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ତ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଳିଯୁଗକୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ଅଧାକଳ୍ପ ପତିତ ହୋଇଛ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ହୁଅ। କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ତ ପବିତ୍ର। ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଗୃହସ୍ଥିକୁ ପୁଣି ଯିବାର ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ବାଚ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହେଲେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ନା। ତୁମେମାନେ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ହୋଇ ରହିପାରିବ। ପୁଣି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପତିତ ହେବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହୁଛ? ଯେବେ କି ବାବା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପତିତ ହେବାରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଲଜ୍ଜା, କୁଳର ମର୍ୟାଦା ସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର କଥା। ସବୁ ଧର୍ମରେ ବହୁତ କୁମାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବିବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁଣି ପରେ କମ୍ପାନିଅନସିପ୍ ୟା ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ବିବାହ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିକାରୀ ଭାବନା ରଖି ବିବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସାଥୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତିଆରି କରି ଯାଆନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଥାଏ, ଯାହାକି ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାହିଁ ଯାହାକି ବିଦେଶକୁ ସହଯୋଗ କରିବ। ଏଠାରେ ତ ଖାଲି ଗରିବମାନେ ଅଛନ୍ତି।
सेमाने कौन सहयोग करिवे? विदेशर लोकमानंक पाखरे तो बहुत पैसा अछि। भारत तो गरीब देश। देख एबे भारतवासींकर कौन अवस्था होई गलानी। भारत केते धनी थिला एहा कालीर कथा भली लागुछि ना। सेमाने निजे मध्य कहउछंती 3000 वर्ष पूर्वरु भारत स्वर्ग थिला ताहा मध्य बाबा ही करुछंती। तुमे माने जानिछ जे पतित मानंकु पावन करिबा पाई बाबा उपरु तळकु किपरि आसुछंती। सिए ही ज्ञानर सागर पतित पावन समस्तंकर सद्गति दाता अर्थात समस्तंकु पवित्र करुछंती। तुमे पिला माने जानिछ जे मोर महिमा समस्ते गायन करुछंती। मु तो तुमको पवित्र करिबा पाई पतित दुनिया को आसुछि। तुमे पिला माने ही पवित्र हेउछ पुणी प्रथमे प्रथमे पवित्र दुनिया को आसुछ। बहुत सुख लाभ करुछ पुणी रावण राज्य रे तळकु खसी जाउछ। जदिओ केवल गायन करुछंती परम पिता परमात्मा ज्ञानर सागर शांतिर सागर पतित पावन किंतु सिए पावन करिबा पाई केबे आसुछंती ए कथा केही भी मनुष्य जानती नाही। बाबा कहउछंती तुमे माने मोर महिमा करुछना तेणु मु एबे आसी तुमको निजर परिचय देउछि। मु प्रति 5000 वर्षरे थरे एही पुरुषोत्तम संगम युगरे आसुछि। किभଳି आसुछि ताहा मध्य तुमको बुझाउछि। तार चित्र मध्य रहिछि। ब्रह्मा सूक्ष्म लोकर नुहंती। ब्रह्मा एवं ब्राह्मण एठिकार ही अटंती। जहाँको आदि पिता कुहा जाए जहाँकर एबे वंशावली तैयारी होइछि। मनुष्य सृष्टिर वंशावली तो प्रजापिता ब्रह्मांक ठारू आरंभ हेबना। जदि सिए प्रजापिता अटंती तेबे निश्चित प्रजा मध्य थिबे। एमाने तो जन्मित नुहंती तेबे निश्चित पोष्य होइथिबे। यही ब्रह्मा आदि पिता अटंती तेबे इए निश्चित पोष्य करिथिबे। तुमे समस्ते पोष्य संतान अट। एबे तुमे माने ब्राह्मण होइछ पुणी देवता हेबाकु जाउछ। शूद्ररु ब्राह्मण पुणी ब्राह्मणरु देवता। तेणु एहा बाजुली खेल हेला ना। विराट रूपर मध्य चित्र देखाइछंती ना। परमधामरु एठाकु समस्त आत्मांकु आसीबाकु हेबो। जेतेबेले सबु आत्मा माने एठाकु आसी जाउछंती सेतेबेले रचयिता बाबांकु मध्य आसीबाकु पडुछे। सिए रचयिता निर्माता एवं मुख्य अभिनेता। बाबा कहउछंती हे आत्मा माने तुमे मते जानिछ। तुमे माने समस्ते मोर संतान ना। प्रथमे सत्य जुगरे शरीर धारण करे सुखर पाठ केते भल भाबरे करिल। पुणी 84 जन्म नेई शेषरे दुखर पाठ करुछ। दुनियार ड्रामारे निर्माता निर्देशक प्रयोजक थांती ना। सेही भली एहा मध्य बेहदर ड्रामा किंतु एही ड्रामा को केही भी जानी नाहंती। भक्ति मार्गरे एभली कथा कहउछंती जहा मनुष्य मानंक बुद्धि रे रही जाइछि। बाबा कहउछंती मीठा मीठा पिला माने ए सबु भक्ति मार्गर कथा। भक्ति मार्गरे अनेक सामग्री रहिछि। जेमिति बीजर सामग्री हेउछि वृक्ष। एते छोट बीजरू केते बड़ वृक्ष हेउछि। भक्तिर मध्य एही भली विस्तार होई जाइछि। ज्ञान हेउछि बीज। सेथिरे कौनसी सामग्रीर आवश्यकता ही नाही। बाबा कहउछंती निजको आत्मा निश्चय करी बाबांको मने पकाओ। अन्य कौनसी व्रत उपवास रखिबार आवश्यकता नाही। ए सबुर एथिरे आवश्यकता नाही। तुम मानंको सद्गति प्राप्त होइगला परे आउ कौनसी जप तपर आवश्यकता नाही। तुमे माने बहुत भक्ति करिछ
ମୁଁ ତାର ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଦେବତାମାନେ ହିଁ ଶିବାଳୟରେ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବୁଝାଇଥିଲି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ଏହି ଯୋଗଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ତୁମର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ବାବା ଏବେ ଯାହା କିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାହା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଧରି ବୁଝାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଅକ୍ଷର ସଠିକ୍ ଅଛି। ମନ୍ମନା ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ କାହା ଶରୀରରେ ଆସୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶ ଶୁଣାଉଛି। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଶିବ ବାବା କିପରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ୟାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମର ଶେଷ ସମୟରେ ଆସୁଛି। ଇଏ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ରାଜକୁମାର ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ରହି ପତିତ ଲୋକଲାଜ କୁଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଛାଡ଼ି ବେହଦର ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ମାନିବାକୁ ହେବ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିରାଟ ଲୀଳାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ପାଠ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ଭଲ ବା ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାର ଫଳ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ ନିଜର ଅସଲି ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭକାମନାଧାରୀ ଭବ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଫିଲିଂ କରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅପମାନ ଅନୁଭବ କରିବାର, ଦୂରେଇ ରହିବାର, ପରଚିନ୍ତନ କରିବାର ବା ଶୁଣିବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର ରହିଛି। ଯାହାକୁ ତୁମେମାନେ କହୁଛ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏହା ତ ମୋର ସଂସ୍କାର ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ମୋର ଶବ୍ଦ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଢିଲା କରିଦେଉଛି। ଏହା ରାବଣର ଜିନିଷ, ମୋର ନୁହେଁ। ଯାହା ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ତାହା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଅସଲି ସଂସ୍କାର। ତାହା ହେଲା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ତଥା ଶୁଭଚିନ୍ତନଧାରୀର ସଂସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭକାମନାଧାରୀ ସଂସ୍କାର। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯାହା ଭିତରେ ସମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।